जय जगन्नाथ नमस्कार। मु ज्योतिर्विद काननबाला आपण मानक स्वस्तिक एसोसिएट्स आनुकूल्य आयोजित यह कार्यक्रम को स्वागत करुचे। तत्सहित मत यह सुजोग प्रदान करिथिबारु मु सस्मिता मिश्र मैडम को हृदय धन्यवाद जनाऊे। आज संक्षिप्त कार्यक्रम मु भाद्रव मास बा सिंह मासर मासिक राशिफल बाबद आलोचना करी। रवि राशिचक्र प्रत्येक गृह प्राय एक मास अवस्थान करते। भाद्रव मासरे रवि सिंह राशि अवस्थान करने हेतु यह सिंह मास कहुए। भाद्रव मासर अवधि 16 अगस्ट रु 15 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत रहिबो। राशिफल आलोचना को जीवा पूर्व मु सूचना देवाक चाहिए जे प्रत्येक मासरे जन्मित व्यक्ति विशेषकर किछि स्वतंत्रता रही। से परिप्रेक्षी भाद्रव मासरे जन्मित व्यक्ति माने उदार, बुद्धिमान, हास्यप्रिय, परोपकारी, आडंबर प्रिय होइथांती, किंतु अभिमानी बा सामान्य गर्वी हेबा सहित उच्च अभिलाषी मध्य होइथांती। एमाने दृढ़ प्रतिज्ञ और दक्ष होइथांती। जो काम हाथ को नियंती ताहाकू सुचारू रूपे समाप्त करंती। तेबे आसंतु एबे भाद्रव मास 12 राशिर व्यक्ति विशेषक किपरि रहिबो से विषय आलोचना करिबा। आ राशि मानक विषय विवरणी देबा परे प्रतिकार आपण माने कले कौन अधिक शुभ फल पाइबे से विषय मु शेष जणाइबे। भाद्रव मासर आरंभ ग्रह मानकर स्थिति को देखिले चंद्र वृष राशि रे, बृहस्पति एवं शुक्र मिथुन राशि रे, बुध कर्कट राशि रे, रवि एवं केतु सिंह राशि रे, मंगल कन्या राशि रे, राहु कुंभ रे और शनि बक्री अवस्था मीन राशि रे अवस्थान करिवे। शुक्र 22 अगस्त 2025 रे कर्कट राशि को चलन करिवे। बुध 31 अगस्त 2025 रे सिंह राशि को चलन करिवे एवं मंगल 14 सेप्टेम्बर 2025 रे अर्थात भाद्रव मासर शेष बेल को तुला राशि को चलन करिवे। ग्रह मानकर यह स्थितिर आधार रे मोर गणना को मु आपण मानक सामने उपस्थापित करुछि। आसंतो आमे जानिबा मेष राशि 1 नंबर राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेषक पई भाद्रव मासटी सुफल प्रदान करिवो। पारिवारिक जीवन को देखिले पाइबारे सौहार्द्य सुख शांति वृद्धि पाइब। पत्नी सहित उत्तम बुझामणा रहिबो। आत्मीय स्वजन सह मिलन बा बंधु मिलन सुजोग पाइबे, किंतु मासर द्वितीय भागरे पैतृक संपत्ति को नहीं किछि मतांतर देखादेवा, किछि आर्थिक क्षति होबार संभावना रही। कर्म जीवन को देखिले रोजगार नुआ रास्ता खोलिबो। निज बुद्धिर सदुपयोग करी कर्म क्षेत्र में लाभान्वित हेबे। कर्म क्षेत्र में निजर प्रत्यारा वृद्धि हेब। व्यवसाय रे पुंजी विनियोग करिबा पई उपयुक्त समय। आर्थिक लाभ बा संपत्ति लाभर जोग रही। किछि सरकारी सहायता मिली पारे। शत्रु माने पराजित हेबे। छोट मोट इश्यू को बाद देले स्वास्थ्य प्रायतः भल रहिबो। विद्यार्थी मानक पई समय सपक्ष रे रही। परिश्रम कले सुफल अवश्य पाइबे। एबे आसंतु 2 नंबर राशि वृष राशि विषय जानिबा। वृष राशि व्यक्ति माने भाद्रव मासरे मिश्रित फल भोग करिवे। किछि कथा को नहीं मानसिक अशांति ग्रास करिवो। परिवार रे कोनोसी अशांति देखा दे पारे, किंतु शुक्रंक अवस्थिति हेतु भाई बंधुओं सहयोग प्राप्ति हेब। गाड़ी मोटर चलाइला बेले सतर्क रहिबा जरूरी। कर्म क्षेत्र में सम्मानित हेबे, किंतु उपरिस्थ अधिकारी सह व्यवहार रे संयमता जरूरी। नूतन कर्म नियुक्ति रे किछिटा विलंब हेब। व्यवसायी मानक पई समय मध्यम धरणर रहिबो। दूर स्थान को भ्रमणर सुजोग रही। मासटी रे पेटर जंत्रणा होई पारे। खाद्य पेय रे जत्नवान रहिबे। विद्यार्थी माने आशानुरूप फल प्रदर्शन करिवे। एबे आसंतु 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि पई ए मास भाद्रव मास व्यक्ति विशेष पई भल रहिबो। पारिवारिक जीवन प्रीतिपूर्ण हेबो। पुत्र सुखरे सुखी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुर हेबो, किंतु कोनोसी पड़ोसी बा बंधु ईर्ष्यापरायण होई दुर्व्यवहार प्रदर्शन करिवार संभावना रही। बंधु वियोग बा विच्छेद जनित मनस्ताप देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र में चलचंचल रहिबे। माली मकद्दमा रे विजय हेबे।
କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମାସଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ମାସଟି ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଜନିତ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହେତୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଭୂମି ବା ସୁନା କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଯାହାର ସୁଫଳ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଭାଦ୍ର ମାସ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ। ମାସଟିରେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯାନବାହନ ଓ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସଟିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଯୁକ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସାମୟିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ। ତେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଚାଲିବା ଉଚିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଜମିଜମାକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଉପୁଜିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ସଂଯମ ଓ ସଜାଗ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣା ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମ କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ମାସ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଛୋଟମୋଟ ଇସ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ, କିଛି ଆଡିସନାଲ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିଛି ସରକାରୀ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସହାୟତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଭାଦ୍ର ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉଭାବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ସେସବୁକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କାହାରି ଅସୁସ୍ଥତା, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛି, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ସେହିପରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଜରୁରୀ। ପଦୋନ୍ନତି ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଲା ବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ବା ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆଭରେଜ ଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଭାଦ୍ର ମାସ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଲାଘବ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱର ପରିସର ଓ ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବାକୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। 10 ନମ୍ବର ରାଶି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ସହାୟକ ରହୁନଥିବାରୁ ମାସ ସାରା ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଶତ୍ରୁପୀଡ଼ା ଆଦି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଉଥିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମୟ ସପକ୍ଷରେ ରହୁନଥିବାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ ଭାଦ୍ର ମାସ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ମା ବା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଅତୁଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେବଲ୍ ରହିବ। ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ମାସଟିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ରାଶି 12 ନମ୍ବର ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ମାସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ଅବସାନ ହେବ। ଧନପୁତ୍ରାଦି ଲାଭ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସହକର୍ମୀ ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ତେଣୁ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନିବେଶ କରିଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଭାଦ୍ର ମାସରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କରୁଣାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।